بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آصف مقصود بٹ, فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈراویڈین کمیونٹی اویئرنیس پروگرام, آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہمیں تخلیق کا عمل ہوتا ہے, اور ہم اس دنیا پہ آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے عوامل, بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل حال ہوتی ہیں, گرد و نواح کی چیزیں ہیں, پھر نئے نئے تجربات ہوتے ہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ, اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے گھر کے افراد ہیں اور پھر ہمارے معاشرے کے افراد ہیں, اور اس طرح پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ سارے عوامل ہمارے زندگی کے معیار اور ہمارے پرسپشنز, یعنی اس کے بارے میں کیسے سوچ رکھنی ہے, کیسے زندگی کو پروان چڑھانا ہے, اور اس کے جو دیگر عوامل ہیں اور دیگر رد عمل ہیں وہ ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالتے جاتے ہیں. ناظرین, آج ہم اسی ایک موضوع پہ بات کریں گے کہ جو ہماری زندگی کا بہت اہم ترین موضوع ہے, یعنی ہماری عادات, ہمارے اطوار, اور وہ کیسے بنتی ہیں, کیا عوامل ہماری زندگی میں شامل حال ہوتے ہیں جو ہمیں ان عادات و اطوار کو مستقبل میں یعنی اس کا استقامت کرنے میں ہمارے ساتھ معاون ثابت ہوتے ہیں, یا پھر ہم ان عادات سے جان چھڑا سکتے ہیں, یا پھر ہم ان عادات کو مستقل طور پہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے کہ فٹنس, کہ ہماری جسمانی صحت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اس کے اندر خوراک کا کیا عمل ہے, اور مختلف نوعیت کے جو عوامل ہیں, جو ہماری لائف سٹائل ہے, زندگی کا طرز ہے, وہ ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. تو ان دونوں ٹاپکس کے اوپر, عنوان کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج دو بڑی اسپیشل گیسٹ کو دعوت دی ہے. تو میں ان کا تعارف کراتا چلوں. تو ڈاکٹر سہیل احمد ہیں, جو پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, گزشتہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رہے, اور ایم فل فارماکالوجی ہیں, چیف کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں, گزشتہ تقریباً 15 سال سے یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کویکری کے خلاف ہو یا لوگوں کی عادات ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اویئرنیس, آگاہی کا عمل ہے, وہ بھی اپنے کلینک پہ یہ کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر ذیشان, جو کہ ابھی ہمیں مالدیپ سے جوائن کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذیشان جو ہیں یہ سینئر میڈیکل آفیسر ہیں, جو ریزورٹس ہیں میریٹ کے, ایک برانچ ہے وہاں پہ مالدیوز کے اندر, وہاں پہ یہ سروس دے رہے ہیں. ڈاکٹر ذیشان جو ہیں وہ ڈپلومیٹ سرٹیفائڈ ان امریکن کالج آف اسپورٹس میڈیسن کے چیف ٹرینر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذیشان جو ہیں وہ نیوٹریشنسٹ اسپیشلسٹ ہیں. ڈرماٹالوجی کے اندر بھی ان کا کافی وسیع تجربہ ہے. تو میں ان دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی ڈاکٹر سہیل اور ڈاکٹر ذیشان, آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آئے. جی السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے اور اتنا بات کروانے کے لیے بہت شکریہ. جی تھینک یو ڈاکٹر آصف. تھینک یو سو مچ. تو ڈاکٹر سہیل, پہلے ہم آپ سے بات کا آغاز کریں گے کہ جیسے جیسے ہم زندگی کے سالوں میں داخل ہوتے ہیں, ہم بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر آگے ہمارے جو زندگی کے سال جاتے جاتے ہیں, تو بہت سارے ایسے ہمارے عوامل ہیں جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور ہماری زندگی کی عادات کے اندر ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ کیا بتانا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر آصف, میری جب آپ سے آج بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں, اس موضوع کے حوالے سے, تو میں اس وقت بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا واس قسم کا آپ نے یہ ٹاپک آج چنا ہے, اور اس پہ شاید اتنے تھوڑے وقت میں ہم وہ سب کچھ نہ کہہ سکیں
جو کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے, لکھا گیا ہے یا سنا گیا ہے. بیسیکلی جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیبٹ فارمنگ ہے, یہ جو ایک ایسا پروسیس ہے بنیادی طور پہ عادات کا جو بننا, جی وہ جی یہ ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی عمل جب ریگولرلی ریپیٹڈلی کرتے ہیں نا, بار بار, تو پھر وہ ہمارے روزمرہ کی جو ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں وہ جھلکنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ایک آٹومیٹک ہوتا ہے, یعنی پھر اس پہ ہمارا اختیار نہیں رہتا, جسے ہم اپنی عادت کہتے ہیں کہ اب عادت بن چکی ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ اس عادت کے بننے میں کوئی ایک عمل جو ہے وہ کار فرما نہیں ہوتا, بلکہ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایکچولی اپنے کمفرٹ زون کے اندر جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, وہ جی جی بنیادی طور پہ ہماری عادتوں کا ایک بیسک جزو ہوتا ہے. مطلب اگر ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس عادت کو توڑنا یا اس عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے جی پہلے جی تو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا کمفرٹ زون. نمبر 2, آپ ہم جس طرح کے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, وہ انوائرمنٹ اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں بہت جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پر, اگر ایک امپلائی ہے جسے روزانہ لیٹ آنے کی عادت ہے, ٹھیک ہے, اب اس کا جو انوائرمنٹ اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, فار ایگزامپل اگر اس کا باس جو ہے اس کو کسی طرح پوچھ نہیں سکتا, یا اس کو معلوم ہے اس امپلائی کو کہ میں اگر یہ والا چینل اڈاپٹ کروں گا تو شاید میں اس اپنے لیٹ آنے کے کو میں زیادہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکوں, تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ انوائرمنٹ ایسا مل رہا ہے جس سے اس کی وہ عادت جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح اگر آپ لا اینڈ آرڈر میں دیکھ لیں کہ جب ایک کرمنل ہے, جب وہ ایک مسلسل ایک غلط کام کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میری بیکنگ پہ لوگ موجود ہیں, یا پولیس مجھے چھوڑ دے گی, یا میں کوئی ایسا وے اڈاپٹ کر لوں گا, رشوت, برائبری, واٹ ایور, اس کو معلوم ہے کہ یہ انوائرمنٹ میرے لیے کریٹ کی جا رہی ہے, اس لیے وہ اپنی عادت کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا کمفرٹ زون آپ کو بیسیکلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس عادت کے ڈیولپ ہونے میں. صحیح. ہیبٹ فارمیشن کے اس کے علاوہ نا 3 اور میجر جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ عادات کے نتیجے میں جو ہے ریوارڈ ملتا ہے ہمیں. بے شک وہ ریوارڈ جو ہے وہ ایک اسے کہنا چاہیے کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی پازیٹیو سینس میں ہو, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ریوارڈ کے لیے وہ عادات جو ہے نا وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں, اور اس میں اس ریوارڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیولاو کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ بھی یہ شو کرتے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح جی جی وہ گھنٹی بجاتا تھا اور پھر وہ جو ڈاگس کا جو ہے سلائیوا اس کے مطابق وہ آتا تھا, اور وہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی میں عادت اس طرح ڈیولپ, اور پھر یہی ہونے لگا کہ بعد میں وہ فوڈ نہیں بھی ملتا تھا لیکن وہ گھنٹی کے ساتھ ہی وہ ڈاگس کی وہ ہیبٹ بن گئی تھی کہ وہ اس جگہ پر آ جاتے تھے. تو بالکل عادت ایسے ہی. ڈیولپ کرنے میں پہلے میں نے آپ کو عرض کی کہ ون از آپ کا کمفرٹ زون اس کو الاؤ کرتا ہے اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی بھی پازیٹیو وے میں دیکھ لیں یا نیگیٹو وے میں دیکھ لیں, اس کا ریوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور جی پلیز. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اوور دا ایئرز اینڈ سو مینی ایئرس, اراؤنڈ 70 ایئرس, اور ان 70 ایئرس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب میڈیا نے اور گلوبلائزیشن نے ترقی پائی, تو ہم کہیں 40 ایئرس, اراؤنڈ 1980 سے آن ورڈز اگر ہم اس کو لے کے چلیں, یا 1990 سے آن ورڈ لے کے چلیں, تو ہم کہیں کہ گلوبلائزیشن تھوڑی سی زیادہ ہوئی. جب میڈیا اور ڈش کلچر نے پروان چڑھایا تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو بھی ملی, اور ہم نے ڈفرینٹ سوسائٹیز کو بھی دیکھا, ڈفرینٹ سوسائٹیز کو گرو کرتے ہوئے بھی دیکھا, اور ان کی بھی عادات و اطوار کو ہم نے جانچا اور پرکھا بھی. تو آپ جیسے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوور دا ایئر آپ نے, جیسے آپ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر رہے ہیں, اور آپ کیونکہ ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی کنسلٹنٹ فزیشین بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی کلینکس میں آتے ہیں ان کو جو رونما مسائل ہیں, ان کے جو رونما درپیش مسائل ہیں, کیا وہ ان کی ہیبٹس کی, عادات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں؟
डॉक्टर आसिफ, अगर हम पेशेंट्स की आज़ाद व अतवार की बात करें तो उसकी जो सारी जो उसकी जो है ना उसकी जड़ें बुनियादी तौर पे एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी कि जब तक पेशेंट एजुकेशन जो है, ना सिर्फ पेशेंट एजुकेशन बल्कि जो बेसिक एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो शायद हमारा मुल्क उसमें अभी बहुत पीछे है, जब तक हम उसको लेकर साथ नहीं चलेंगे, और उसमें भी सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारा इस वक्त मौजूदा निज़ाम तालीम है जिसमें कि जस्ट बच्चे को आप ABC से या काउंटिंग स्टार्ट करने से लेके आप उसको सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि पहले 2, 3, 4, 5 साल जो बच्चे की ज़िंदगी के इंतहाई अहम साल हैं, उसमें आप बच्चे को वो एथिक्स वो बुनियादी चीज़ें क्यों नहीं सिखा रहे? बिल्कुल, चाइल्डहुड जो है जो बच्चे देखता है वही करता है। जी जी। और जब स्कूलों में जहाँ हम अपने बच्चे को भेजते हैं ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो बच्चे के लिए एक तो बहुत बड़ा ब्लॉक उसकी ज़िंदगी में वहीं लग गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब बच्चा घर आता है और घर आकर भी वो यही सब कुछ देखता है जो कि एक अच्छे माशरे की अक्कासी नहीं करता, तो एक और नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी ज़ात में बनना शुरू हो जाता है। और वो जिस चीज़ को देखता है कि मेरे वालिदैन मेरे बड़े जो कुछ कर रहे हैं वो उसके नज़दीक में उसका ज़हन बिल्कुल इमेच्योर होता है। वो तो जो समझता है कि जो देख रहा है वो समझता है ये ठीक है, क्योंकि जो उसके लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो उसके पेरेंट्स होंगे, उसके बड़े बहन भाई होंगे, ख़ानदान के दूसरे अफराद होंगे, क्योंकि उसकी तो एक छोटी सी दुनिया है ना। उस छोटी सी दुनिया में उसको जो सामने नज़र आ रहा है वो उसका रोल मॉडल है। तो बेसिकली स्कूलिंग एंड जो पेरेंटिंग है, ये दोनों चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बच्चे की इब्तदाई ज़िंदगी में, जो उसकी, और ये ज़िंदगी के पहले 5, 6, 7 साल होते हैं जो बच्चे की जो जहन की जो रिकॉर्डिंग मशीन है जो कुछ रिकॉर्ड करती है, इसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। और ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाद में फिर ऐसे आदात को जो कि इस उम्र में पहले 6-7 साल तक पुख्ता हो जाए, इनको तब्दील किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए एक लॉन्ग स्ट्रगल चाहिए होती है, एक लंबा अरसा चाहिए होता है। मैं ये नहीं कहता आदात तब्दील नहीं की जा सकती, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, आदात तब्दील भी की जा सकती हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो जब उनकी प्रॉपर काउंसलिंग और वो सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको दी जाती है, तो दे कैन चेंज द वे दे आर लिविंग। लेकिन बेसिक मैं फिर भी कहूँगा कि ये सब कुछ ना होता अगर उनकी इब्तदाई जो ट्रेनिंग है, जब हैबिट फॉर्मिंग की बात हम कर रहे हैं ना, जिस वक्त उसकी आदत डेवलप हो रही होती है बच्चे की, और वो उसको अच्छे और बुरे का उसका जहन जो है एक जजमेंटल कंडीशन में आ जाता है, उस वक्त तक बच्चे की जो बेसिक जो है एथिकल ट्रेनिंग कह लीजिए वो बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो जाहिर है कि उसमें उन लोगों को भी हम यही चीज़ें उनमें जब देखते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं, जब आपने रिसेंटली कोविड में देखा होगा, इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर अस, हम डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था लोगों को ये गाइड करना, ये बावर करवाना कि कोविड-19 एग्जिस्ट करता है, ये एक वायरस है। लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, और उन चीज़ों को अपने लिए अपने, वो मैं बात कर रहा था ना कंफर्ट जोन की, उनका कंफर्ट जोन यही है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसको उसी तरह तस्लीम कर लीजिए। लेकिन जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप हर वक्त हाथ धोएं, आपको कह रहे हैं कि आप बाहर निकलने में एहतियात करें, आप मास्क पहने, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तो ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है इंसान को। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं, या खुदा न खास्ता जो उस तजर्बे से गुजर चुके हो। यानी मैंने बहुत से लोगों को सुना कि जिन लोगों के अजीज़ व अकारिब इसका शिकार हो गए कोरोना के, कोविड के, अल्टीमेटली उनको अंदाजा हुआ कि दिस इज अ वेरी बैड थिंग, या जो फैमिलीज या खुद वो मरीज जो इसका शिकार हुआ उसको पता चला कि ये वो क्या चीज होती है। तो अच्छा डॉक्टर सुहेल, आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। प्रोग्राम में हम यही बात आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ हम फिटनेस को भी शामिल करेंगे, क्योंकि नाज़रीन, क्योंकि आपने जब तंदुरुस्त रहना है, जिंदा रहना है, तो तंदुरुस्त रहना है। तो अगर तंदुरुस्ती होगी, जान होगी, तो जहान होगा। तो इसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि बगैर तंदुरुस्ती के आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। तो डॉक्टर ज़ीशान, आप हमारे साथ मौजूद हैं।
آپ بتائیے گا کہ یہ تندرستی جو ہے، یہ صحت مندی جو ہے، یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے یہ بینیفٹ دیتی ہے، کیسے مفید ہے عام لوگوں کے لیے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ مشغول کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر سہیل نے پہلے باتیں کی ہیں مثلا انہوں نے بڑی اچھی ایک اسٹرکچر فاؤنڈیشن میرے لیے بنا دی ہے جس کو میں مزید آگے وہیں سے لے کے چلوں گا. سو بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ اویئرنیس، ایجوکیشن، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے. تو اسی طرح انسان کا جسم جو ہے نا، اس میں دیکھیں میرے جو پروسپیکٹیو ہے یا میں جیسے بات کرتا ہوں اس میں ہم دنیاوی اور مذہبی دونوں طریقوں سے ہر چیز کو سوچ سکتی ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ اس کو مذہبی طور پہ سوچیں تو دیکھیں ایک آپ کے اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا، آپ کا جسم، جس کے بغیر آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ایون ایک ناخن اتر جاتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس حد کی اس میں تکلیف ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ درپیش مسائل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسی طرح اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں اس کو ہیلتھ اویئرنیس سے دیکھیں تو جب ہمارا لائف سٹائل ایک لیزی لائف سٹائل ہوتا ہے، جس طرح آپ نے وہ بات کی کہ جتنی زیادہ ہماری ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، اتنے زیادہ ہم تھم جنریشن بنتے جا رہی ہیں، کاؤچ پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا، ٹی وی اور آپ کی جو ایکٹیو لائف ہے وہ کافی زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے. اس کے ساتھ پھر آپ کی ایٹنگ ہیبٹس، جو ایزی ٹیک اویز ہیں، آپ کے ریسٹورینٹس ہیں، ایوری تھنگ ہیز افیکٹڈ اوور لائف اسٹائل ان جنرل. اور اسی طرح وہ بڑوں سے لے کے بچوں تک جنریشن ٹو جنریشن اب وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کا کنٹینیو ایک لائف اسٹائل برا چل رہا ہے، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اٹ اسٹارٹ افیکٹنگ یو اوور آل. تو آپ نے جیسے وہ سوال کیا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے، تو دیکھیں اس چیز کا تو بہت زیادہ امپیکٹ آپ کے جسم پہ بنتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ سلگش ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لیزی لائف اسٹائل میں ہوتے ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ کی فزیکل ایبیلٹیز، آپ کی مینٹل تھنکنگ، آپ کے ہارمونل چینجز، یہ سب آپ کو پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بایولوجیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ 30 ایئرس کے بعد جو آپ کی ایجنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جب تک 30 ایئرس تک جو کچھ بھی کر لیا، دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری، بٹ یو نیڈ ٹو چینج یور لائف اسٹائل آفٹر 30 ایئرس اگر یو وانٹ ٹو اسٹے ینگر اینڈ ہیلدی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. یہ تو ایک کنسیپٹ ہے. دوسرا کنسیپٹ میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ڈاکٹر سہیل نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے بچوں میں یہ چیز انجیکٹ کریں سنس دا بگننگ، بیکاز شروع کے آپ کے کچھ سال جو ہوتے ہیں وہ ہوم ٹریننگ شروع کرنی چاہیے. ویل اکارڈنگ ٹو می ایز سون ایز جب ایک بچہ جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے کیا جو ہے ایٹری آپ کی جنک ہے اور کیا کلین ایٹنگ ہے آپ کی، اور ایک نماز کی جب ایک لمٹ آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے 7 سے 11 سال والی، میرا خیال ہے دیٹ از دا آئیڈیل ایج when you start injecting those things in the kid کہ ہاں یہ آپ نے یہ لائف اسٹائل should be achievable اور جو آپ نے اس کو ٹارگیٹ اپنا رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں بھی میں مینشن کرتا رہوں کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی از اے ریئل بگ کنسرن ناؤ ان دا ماڈرن ایرا. اور چائلڈہڈ اوبیسٹی از ایکویلنٹ ٹو دا چائلڈ ابیوز. اور یہ کیونکہ باڈی شیمنگ اور آپ کی پولنگ اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کا کانفیڈینس ہر چیز کو کافی بریک ڈاؤن کرتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ ایز سون ایز جب 7 سال سے 11 سال تک جو آپ کی نماز کا ایک ٹائم ہے اسلام میں، اور اسی ٹائم پہ آپ یہ عادتیں بیسک روٹین جو ہے کرنا شروع کر سکتے ہیں اپنے کڈس میں. ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف انوالو زیادہ کریں. دے شوڈ نو کہ ہاؤ ٹو چوز دا فوڈ، ہاؤ مچ دے ہیو ٹو ایٹ. یہ ساری چیزیں یو کین اسٹارٹ فرام دیئر. صحیح. اچھا ڈاکٹر ذیشان، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے مالدیپ جو ہے وہ بھی ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے. جیسے آپ انڈیا اور سری لنکا، یہ سارے ایسے ممالک ہیں جو ایشیائی ممالک ہیں. یہاں پہ ایک فیملی کلچر ہے، اور پھر نانا دادا فیملی کے ممبرز جو ہیں باقی وہ گبرو جوان بناتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ساڈا گبرو جوان ہے. تو اب ہم ایک فزیکلی جو بندہ ہوتا ہے نا، جو موٹا ہوتا ہے اور سے گبرو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فٹ ہے. تو فٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کون بندہ فٹ ہے؟ سر اس میں ایک بڑی مزے کی میں بات یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ وہ ایک لطیفہ سا ہی ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد اگر کسی کا پیٹ نکلنا شروع ہو جائے نا، مطلب موٹا ہونا شروع ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں شادی راس آ گئی ہے اس کو. تو یہ ہمارے ایشیا میں جو ہے نا یہ کنسیپٹ ہے آپ کا کہ اس کو بھی ریفائن کیجیے گا. کیا یہ صحیح کنسیپٹ ہے یا غلط کنسیپٹ ہے؟
सर नहीं, ये तो देखेंगे, ये तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना कि आपका पार्टनरशिप, आपका कंपेनियन किस हद तक पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी सेहत पे असरअंदाज हो रहा है। मैं तो इस चीज को उस तरह लूंगा कि अगर आप यू कैन नॉट नोरिश, यू कैन नॉट इवॉल्व, और यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर पार्टनर और कंपेनियन इन फिजिकल अपीयरेंस या इन जनरल, तो यू आर नॉट अ गुड पार्टनर देन, सिंपल इज दैट। सही। तो आप सेकंड गबरू जवान होना है, उसको आप वो फिटनेस वाली डेफिनेशन में जरा हमें वो फिटनेस के देखिए बड़े सादे लफ्जों में मैं इस चीज को समझा दूं कि आपकी जो हाइट होती है, आपका जेंडर है, आपकी एज, इसके मुताबिक आपका एक पीएमआई और वेट स्केल निकलता है, ठीक है, जिसके मुताबिक आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीस हैं आप, कोई भी जो बंदे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, मतलब उनके लिए आप बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा रहे हैं, और मजीद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मजीद थोड़ा सा उनको कोई फार्मूला बता दें कि वो उनको मालूम पड़ जाए कि फिटनेस की डेफिनेशन क्या है, और अगर वो ग़िज़ाई तौर पे कम है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, और अगर वो मोटापा की सूरत हाल अख्तियार करेंगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे। मैं बिल्कुल मजीद में उस चीज में ऐड कर लूं, जैसे कि बात की है कि कंसेप्ट हमारा चलता आ रहा है वेट का, कि आप वेट स्केल पे आप जब खड़े होते हैं तो आपका कितना वेट है उसके मुताबिक लोग कैटेगराइज करते हैं, विच थिंग हैज चेंज्ड नाउ एक्चुअली। अब तो एक मॉडर्न एरा में आपका एक स्केल चल रहा है जिसको आप फॉलो करते हैं, विच इज बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। आपका बॉडी फैट अगर आप यूं समझ लें कि रफली 20% से अगर ज्यादा आपका बॉडी फैट है तो वो 20 अनहेल्दी है, उससे कम है तो वो हेल्दी है। लेकिन आम लोगों के लिए मैं ये एग्जांपल इसकी इस तरह देना चाहता हूँ कि मर्दों में अगर उनकी वेस्ट 34 से ज्यादा है तो वो अनहेल्दी है, और औरतें जो हैं, लड़कियों फीमेल्स में अगर उनकी वेस्ट जो है वो 30 से ज्यादा है तो दे आर अनहेल्दी। ठीक हो 28, 30, रफली 30 अगर आप कट ऑफ करते हैं तो ये एक बड़ा एक जर्नल सा, जो क्योंकि देखें हर किसी को वेस्ट तो अपनी पता ही होती है, बॉडी फैट कैलकुलेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल पीपल। वेट स्केल आप कर सकते हैं, लेकिन वेट गेन वेरी करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपका बोन स्ट्रक्चर पे, उन चीजों पे भी उसमें वेरिएशन आ जाती है। तो एक रफली सा फॉर्मूला है कि ये जिसकी 34 इंच वेस्ट है मर्दों में उससे ज्यादा है वो मोटा है, और जिसमें औरतों में 29-30 से ज्यादा है तो वो मोटापे में आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल आप इसमें लिखा कि हाउ वी कैन स्टार्ट और हाउ वी कैन डूइंग दैट थिंग, तो उसमें देखें बेसिक जो कंसेप्ट है, मैं सारे लोगों को यही कहता हूँ कि जो भी मेरे अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कहता हूँ कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में ऐड कर। फिजिकल एक्टिविटी का इसमें दो चीजें आ जाती हैं। लोगों का बहुत गलत कंसेप्ट है कि फिजिकल एक्टिविटी ओनली दैट मींस यू गो टू द जिम, यू स्टार्ट पंपिंग द आयरन और यू स्टार्ट जॉगिंग ऑन द ट्रेडमिल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। फिजिकल एक्टिविटी मींस एनी एक्टिविटी। देखिए आपका नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो फॉर एग्जांपल अगर 60 to 80 बीट्स पर मिनट यहाँ पे, ठीक है, अगर आम लोगों को कहते हैं कि आपकी 7 दफा आपकी दिल धड़कता है। फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब है कि आपने उस हार्ट रेट को इस लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, अराउंड 100 बीट्स पर मिनट, और यहाँ पे सस्टेन रखना है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा बताता हूँ। आपका हार्ट रेट अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल 60 है, यू हैव एलिवेटेड दैट पार्ट टू 100, अराउंड 100, ठीक है, जिसमें आपको लग जाएंगे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, और उसके बाद वहां पे उसको सस्टेन रखना है फॉर नेक्स्ट गुड 15 to 20 मिनट्स। तो आपके हार्ट के मसल्स, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी वजह से वहां पे स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाती है। आपका हार्ट मूव होगा, उसके मसल्स स्ट्रांग होंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपकी कैलोरीज बर्निंग, फैट प्रोसेस, वो सारी चीजें इनहैंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि रिकमेंडेशन कितनी है। जो WHO की रिकमेंडेशन है दैट इज 150 मिनट्स पर वीक। 150 मिनट्स पर वीक का ये मतलब हुआ कि आप या तो 50 मिनट के 3 सेशन एक वीक में कर लें, या फिर आप 30 मिनट्स के जो है 5 सेशन एक वीक में कर लें। तो दैट विल मेक 150 मिनट्स पर वीक ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें आपने अपना हार्ट रेट यहाँ से यहाँ पे लेके जाके थोड़ी देर के लिए मेंटेन रखना है। तब आपको बेनिफिशियल इफेक्ट जो है किसी भी एक्सरसाइज या एक्टिविटी के आपको मिलना शुरू हो जाती है। अब इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये कि किस किस्म की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। इट डजंट मैटर। आप यू कैन डांस, यू कैन क्लाइंब योर स्टेयर्स, आप जंपिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं,
you can do anything which is possible for you. अगर ब्रिस्क आप वॉक घर में मतलब कि आप जैसे जल्दी जो आप कदम उठाते हैं वो भी आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं आप। घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बच्चे माशाल्लाह आजकल इतने एक्टिव हैं, वो आपको 15-20 मिनट में थका देती हैं। ठीक है, तो यू कैन डू एनीथिंग, एनी एक्टिविटी which will increase your heart rate from a normal। डॉक्टर साहब ने बात की थी कि आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो आपने उस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको सस्टेन रखना है। कितनी देर के लिए? 150 मिनट्स पर वीक। अच्छा, कौन सा कोई सा भी टाइम हो जाए जो कन्वीनियंट हो किसी भी शख्स के लिए। हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि जी सुबह सवेरे उठ के जो मॉर्निंग वॉक है वो बड़ी जबरदस्त होती है, तो क्या ये मॉर्निंग वॉक ही करनी चाहिए या कोई भी वक्त हो सकता है? डॉक्टर साहब जैसे देखे, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी भी टाइम एक्चुअल देखें आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि आपने 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर जो है वो एक्टिव रहना है, जो आपकी नॉर्मल रूटीन से हट के है। अब उसके बाद इट डजंट, हाँ देखें, अब वो जितना आपको उसको सोफिस्टिकेट करते रहेंगे, जितना आप उसको वो जो आइडियल सिनेरियो के करीब लाते जाएंगे, उसका उतना ज्यादा फायदा होगा। जैसे आपने मॉर्निंग वॉक का सुबह का कहा, बिल्कुल ठीक है जी। आप जो एम्प्टी स्टमक अगर आप वॉक करते हैं, आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा होती है, आपकी क्लाइमेट ज्यादा क्लियर होती है, ऑक्सीजन आपको ज्यादा क्लियर उस वक्त मिलती है, पोल्यूशन नहीं होती। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बट अगेन द कोर ऑफ एवरीथिंग इज टू मूव योर सेल्फ। ठीक है, टू मूव योर बॉडी, दैट इज द कोर। इट डजंट मैटर कि किस टाइम पे किस तरह, व्हाट मैटर्स इज यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, एक अमूमी तौर पे डॉक्टर साहब भी इनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे इस हैबिट का। आपसे पहले पूछते हैं कि बहुत सारे अफराद ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो दिन में काफ़ी काम करता हूँ, मैं आगे पीछे भाग दौड़ भी काफ़ी हो जाती है। इवन ऑफिस वर्कर्स हैं या जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि रूटीन की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि हम क्योंकि भाग दौड़ काफ़ी होती है डॉक्टर साहब, तो हमारी तो एक्सरसाइज तो हो गई, अब आप कह रहे हैं कि आप एक और एक्सरसाइज करें, तो इसमें क्या फ़र्क है? कुछ हमारे नाजरीन का कंसेप्ट ठीक है या उसको ठीक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, इस कंसेप्ट को तो बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। मैं बल्कि इसमें एक अपना एक रियल लाइफ एक इंसिडेंट भी मैं इंक्लूड करता जाऊं। मेरे क्लाइंट थे, वो साइकेट्रिस्ट हैं, शी वाज फ्रॉम यूके। ठीक है, तो उनको मैंने इसी तरह यही आपने बताया कि आपने डेली जो है ना वो 30 to 40 मिनट्स के लिए साइकिलिंग करनी है, बिकॉज दैट वाज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर हर। शी हैज अ बाइक साइकिल, सो शी सेड आई कैन इजीली डू दैट थिंग। सो वो ये था कि आपने जी 30 to 40 मिनट्स के लिए डेली साइकिलिंग आपने करनी है। ठीक है, तो एक हफ्ते के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो क्या कर रही थी कि 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के साइकिलिंग जो है वो सुबह, 5 मिनट के लिए दिन को, 5 मिनट के लिए शाम को और 5 मिनट के लिए रात, वो ऐसे कर रही थी सेपरेट फॉर्म में। तो ये माइंडसेट आप देखें कि इवन शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ, ओके, बट शी हैड अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग कि आपने एक सर्टेन पेस को एलिवेट करके वहां पे लेके जाना है। जैसा मैंने आपके बात की कि हार्ट रेट इधर है, आपने यहाँ लेके जाके सस्टेन करना है उसको। ठीक है, इस तरह बात होती है कि आपकी नॉर्मल एक जो फिजिकल एक्टिविटी होती है दैट इज फटीग। ठीक है, आपका माइंड देखे, अब नया कंसेप्ट एक बहुत ज्यादा जिसपे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खासतौर पे जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं जो इस पे फिटनेस पे काम कर रहे हैं, दे यूज वन टर्म ब्रेन मसल कनेक्शन, which is very very important। until unless अगर आपने स्नीकर्स नहीं पहने और आप बाहर वॉक के लिए या जिम में नहीं जा रहे and you are not connecting your brain with your muscle, वो एक जो है ना वो आपको इफेक्ट या एडवांटेज नहीं मिलता। इसी वजह से जब आप जिम जाते हैं, वार्म अप करने का कंसेप्ट और सारा ये है कि आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने से पहले वो कनेक्शन बनाना है, ब्रिजिंग करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सामान लेने के लिए, ग्रोसरी लेने के लिए कोई पैदल चला गया, कुछ और हो गया, दैट इज फटीग। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में यार आप उसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्रेक आती हैं, स्पाइक्स आती हैं, उसमें आपका दिमाग किसी और तरह यूटिलाइज हो रहा होता है, वो चीज नहीं है। आपका जो वर्कआउट होता है उसमें प्रॉपर आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, एंडोर्फिन रिलीज हो रहा होता है, विच इज हैप्पी हार्मोन एक्चुअली। वो आपकी बॉडी को जो है वो कंफर्ट जोन में लेकर आता है, रिलैक्स होता है, आपकी टेंशन रिलीज होती है, आपके इंसुलिन का बैलेंस फ्लक्चुएट होता है, विच इज नेक्स्ट लेवल थिंग।
तो बेसिकली आप उस अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, फटीग को ओवरलैप मत करें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ऐसे ये टोटली वर्क कर सकते सही सही हो गया। अच्छा, डॉक्टर सुहेल की तरफ वापस हम आएंगे, और डॉक्टर सुहेल आप से हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, डॉक्टर जिशान ने कहा कि जी हमारे जो ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें खुशी पैदा करते हैं, तो ये जो हैबिट्स डेवलपिंग है, और ये इनके अंदर कौन से ऐसे अनासर हम देखें कि जो हम जिनको इग्नोर करते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, और अगर हम उन अच्छी आदत को अपनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। माशरे के अंदर हम कौन से ऐसे अनासर हैं जो हमारे हैबिट्स को डेवलप नहीं होने देते? जो आपने पहले कह दिया, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अगर माशरे के अंदर, मार्केट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी लोगों की आदत देखते हैं। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई बंदा चिप्स खा रहा है तो वो शॉपर उधर ही फेंक रहा है, वो रैपर्स उधर ही फेंक रहा है। और इसी तरह अगर आप गली मोहल्ले में देखें, कोई अगर प्लॉट खाली है तो हम वहाँ पे बड़ा खुशी खुशी से कूड़ा करकट फेंकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी ऐसी जो हरकत और सकनात हम करते हैं जो हमारी हैबिट्स का शायद हिस्सा बन चुकी हैं। जी डॉक्टर आसिफ, बात ये है कि अगर तो हम हैबिट्स को इनलिस्ट करना शुरू करें ना, बैड हैबिट्स को, तो शायद उस पे पूरी की पूरी एक डिक्शनरी मुरतब हो सकती है, एक बहुत बड़ी किताब, एक डायरेक्टरी बन सकती है कि हम अपनी डेली लाइफ में हम राइट फ्रॉम हम सोने से लेके, रात सोने से लेके, फिर सुबह उठने के बाद और उसके बाद काम पे जाते वक्त और फिर वापस आते तक जो कुछ हम अगर हमारे अंदर वो अच्छी हैबिट्स हैं तो हम एग्जिबिट करेंगे माशरे में, वरना वो हम हर रोज़ देखते हैं ये चीज़ें कि अगर किसी ने चिप्स खाए हैं तो वहीं पे पैकेट फेंक दिया, आप किसी पिकनिक स्पॉट पर चले जाएं तो वहाँ पे गंद होगा, साहिल समंदर पर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको सब कुछ इसी तरह नजर आएगा, पहाड़ी इलाकों में, होटल्स के सामने, होटल्स के अंदर, वेयर एवर आप देखें। इवन यहाँ तक कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आप दरवाज़ा खोल के जल्दी से अंदर चले गए तो आपको ये नहीं मालूम कि पीछे कोई आ रहा है, आप उसके लिए दरवाज़ा पकड़ के कभी नहीं खड़े होते। अगर एक बस एक है, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे किसी बीमार को, बूढ़े को, किसी खातून को हमने पहले हम खुद भाग के बस पे चढ़ जाएंगे। मतलब एक लंबी लिस्ट है इन आदात की। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये है कि अगर हम हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना चाहें तो इन जनरल हमें देखना पड़ेगा। इन जनरल हम ये देखेंगे कि हम इरिस्पेक्टिव कि वो कौन सी, चाहे वो नेल बाइटिंग की हैबिट है और चाहे वो सफाई ना रखने की आदत है इन जनरल माशरे में, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम हेल्दी हैबिट्स की बात करते हैं और जब भी हम हेल्दी चॉइसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें ये एहसास बावर करवाना पड़ेगा खुद को भी और माशरे की दीगर अफराद को भी कि ये हमारे लिए इन द लॉन्ग रन बहुत बेहतर होगा, हम अच्छा महसूस करेंगे इससे और ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग अपनी हैबिट्स को तर्क करने के लिए कोशिशें करते हों। मिसाल के तौर पे मैं आज से फैसला करता हूँ जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि आपने 150 मिनट्स जो है वो हफ्ते में, आप तो मैंने भी आज एक ऐप डाउनलोड की और मैं शुरू हो गया उस ऐप को, मैंने 2 4 6 दिन किया और उसके बाद फिर मैं जब मुझे थोड़े से उसमें सेटबैक्स नज़र आने लगे, अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकला, तो मैं आज अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस चला जाऊंगा। लेकिन हैबिट को ख़त्म करने के लिए अगर कोई ये सोचता है कि मैं एक्सरसाइज प्रॉपर करूंगा या नींद टाइम से सोया करूंगा, रात को देर तक मोबाइल पे नहीं बैठा रहूंगा या रात को देर तक टीवी नहीं देखूंगा, या स्मोकिंग करता हूं तो स्मोकिंग को मैंने कैसे छोड़ना है, या मैं अपने स्ट्रेस को किस तरह रिलीव करूंगा, ये आसान नहीं है। लेकिन जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं डॉक्टर आसिफ साहब कि आप अपनी एबिलिटीज को ग्रेजुअली बूस्ट कर सकते हैं जब आप ये सोच लें कि आपने इन हैबिट से छुटकारा हासिल करना है। ठीक है, और ये बाज़ वक़्त फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है लोगों के लिए कि वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो इतनी हेल्दी चेंज कोई आ तो रही नहीं है उनके गोल में, वो गोल तो अचीव हुआ नहीं उनसे, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे कि वो उस स्ट्रगल को छोड़ देते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीज़ गलत है। ये और डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, क्योंकि फिर आप आहिस्ता से उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो तो ये है कि वन शुड नो हिज ओन हैबिट्स।
ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں کوئی یہ بتانے والا ہو کہ یہ غلط ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ شہر میں نکلتے ہیں اور شہر میں آپ ایک کاغذ کہیں پھینک دیتے ہیں, تو اس کے پیچھے لا ہونا چاہیے اور وہ قانون اور اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کاغذ کیوں پھینکا, آپ کو جرمانہ ہوگا. اگر آپ نے اوور اسپیڈنگ کی, آپ کی پکچر آ گئی, آپ کو اسی وقت آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے. جب لا کی امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے نا, تو ایک میس لیول پہ لوگوں کی ٹریننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, چاہے لوگ ڈر کے کریں چاہے کچھ کریں. اب آپ UAE میں دیکھ لیں, مختلف دنیا کے ممالک میں دیکھ لیں, کتنے سخت قوانین ہیں اس حوالے سے. آپ ایک ببل گم یا ایک سگریٹ پی کر زمین پر پھینکے تو صحیح, اینڈ they let you know. یس, وہ تو میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور جو لا امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ایکسٹریم اور یعنی سپریم رول ہے نا, کہ وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اس چیز جی, کو میں آگے اس ڈائریکٹ پہ آ رہا ہوں بینیفٹ کہ سکتے ہیں. اپنی بٹ ذات سر کی حد تک 90% تو لائک عوام نے کچھ کرنا ہے نا, عوام کو. جی اس میں یہی ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ لوگوں کے اندر اس احساس کو اجاگر کیا جائے کہ یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. اس کے لیے اگر ایسے جو فورمز ہیں جس طرح کے, جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں, جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, تو ہمیں ہر لیول پر ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پیشنٹ ایجوکیشن ڈاکٹر کی پرسکرپشن کا حصہ ہونا چاہیے. اسکولز میں اساتذہ کو یہ رول ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اداروں کے اندر جو باقاعدہ طور پر اس طرح کے لیکچرز اور سیمینارز ارینج ہونے چاہیے جو کہ ہر روز ایک ہیمرنگ کریں ہمارے ذہنوں پر, جو ہمیں بتائیں کہ یہ چیزیں ایک اچھی سوسائٹی, ایک اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے اور ہمیں یہ کرنی ہے. اس کے لیے لیکن اگر کوئی اپنی ذات کی حد تک کوئی یہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ایک پلان بنائے اور اس پلان پہ پھر اس سختی سے کاربند رہے. اور پھر سب سے مشکل بات ڈاکٹر آصف یہ ہوتی ہے کہ اس پلان کے اوپر, اس ٹریک پہ رہنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے بعد جو اس کے گولز اچیو ہونے ہیں وہ کب ہوں گے, اس ساری چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن بیسک اگر اس کے لیے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلدی ہیبٹس کے لیے کیا کیا چیزیں بلڈ کرنا ضروری ہے, تو پلان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سراؤنڈنگس کو بھی چینج کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر میری عادت ہے کہ میں روزانہ آفس سے واپس جاتے ہوئے ایک خاص ڈھابے یا ہوٹل پہ رک کے وہاں سے میں اپنے لیے سگریٹ خریدتا ہوں مثال کے طور پہ, تو مجھے اپنی اس سراؤنڈنگ کو چینج کرنا ہے, مجھے اپنے اس راستے کو تبدیل کرنا ہے. یا ایک جنک فوڈ کھانے کا عادی بچہ ہے, اگر وہ ڈیلی اسکول سے آتا ہے اور راستے میں ایک ٹک شاپ پہ کھڑا ہو کے جنک فوڈ لیتا ہے, تو جب تک اس سراؤنڈنگ کو اس کے لیے چینج نہیں کیا جائے گا شاید وہ اپنے آپ کو اس سے باز نہ رکھ سکے. اس کے علاوہ اس میں سپورٹ گروپس کا بڑا رول ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے ایک پیشنٹ ہے, نیل بائٹنگ کی ہیبٹ ہے, اور اس میں اگر اس کی فیملی کے لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, اس کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے, تو وہ نکل آئے گا. میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی مثال, میرے پاس مائیں جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیڈ ویٹنگ کی اس کی ہیبٹ ہے, یہ اتنا بڑا بچہ ہو گیا اور ابھی تک بستر کے اوپر یہ پیشاب کرتا ہے, تو اس میں سب سے پہلے میں اس بچے سے زیادہ ان پیرنٹس کو اور گھر کے باقی افراد کو کاؤنسل کرتا ہوں. میں انہوں کہتا ہوں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائیے, جب بچہ بیڈ ویٹنگ کرتا ہے آپ کرتے کیا ہے؟ تو باپ بتاتا ہے جی کہ ماں غصے میں آ جاتی ہے, بچے کو کہتی ہے تم اٹھو یہاں سے, اس کے بعد وہ غصے میں جا کے بستر یا چادر ہے وہ واش روم میں دھوتی ہے, بچے کو برا بھلا کہتی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ جو ایک اٹینشن جس کی جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایک نیگیٹو وے میں ملنا شروع ہو جاتی ہے, وہ عادت اس کی پکی ہو جاتی ہے. میں ایسے پیرنٹ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اپنے بچے کو 15 دن کے لیے اگنور کر دیں. اگر وہ بیڈ ویٹنگ کی ہیبٹ ہے اس کی, وہ انٹینشنلی ہے یا ان انٹینشنلی ہے یا اس کی سائیکالوجی کا حصہ بن چکی ہے, آپ اس کو اگنور کر دیجیے. اب 15 دن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا, وہ بچہ آپ کو بار بار دکھائے گا کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا, آپ اس کو توجہ ہی نہ دیں. اور الٹیمیٹلی جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو اس حوالے سے کسی قسم کی سپورٹ نہیں مل رہی, چاہے وہ اٹینشن کی صورت میں, چاہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو سپورٹ ہے, وہ نہیں مل پا رہی, تو وہ اس عادت کو ختم کر دیں گے. تو اس لیے سپورٹ گروپ جس کا میں نے نام لیا وہ ہونا لازمی ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ الٹرنیٹ ہیبٹس جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. الٹرنیٹ ہیبٹس یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی اور ہیلدی ایکٹیویٹی اس کے نتیجے میں اسی طرح کا پلیئر یا اسی طرح کی کمفرٹ دیتی ہے, تو آپ کو اس عادت کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. اور پھر الٹیمیٹلی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہیبٹ چینجنگ کا ایک ٹریکنگ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں, اور اس کے بعد
रिवॉर्ड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैबिट चेंजिंग में रिवॉर्ड जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि आप सारा दिन या पूरा महीना काम करने के बाद जैसे आपको सैलरी मिलती है और आपको जो खुशी होती है, तो हैबिट चेंजिंग में रिवॉर्ड मस्ट है। अगर आप मास लेवल पर भी लोगों की हैबिट्स चेंज करना चाहें तो उसके साथ इंसेंटिव आपको कुछ रखना पड़ेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके गली मोहल्ले में कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है और जिस घर में ने उसके लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट किया है इस महीने के एंड में, और उसके घर की प्लांटेशन और सफाई काबिल दीद है, तो अहले मोहल्ला को चाहिए कि उसके लिए एक अवार्ड का ऐलान करें, उसको कोई ट्रॉफी, कोई ऐसी चीज़, कोई सनद। अब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ये काम होता है कि बेस्ट गार्डन किसका है जी, उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो ये चीज़ फिर कंपटीशन पैदा करती है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में डॉक्टर आसिफ कहूँगा कि सब्र बहुत ज़रूरी है। हैबिट चेंजिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट लेकिन एक लंबा सफ़र है, लेकिन इसको अगर सब्र के साथ किया जाए तो अल्टीमेटली बड़ी बड़ी जो है ना लोग बुरी आदत से बाहर निकल आते हैं। और ये क्लीनलीनेस और हेल्थ के हवाले से जो अवेयरनेस है, अगर ये साथ शामिल हो जाए और इन सारे मामलों का जो मैंने जिक्र किया ये साथ शामिल हो जाए, तो आई होप सो कि हम बड़ी जल्दी एक चीज करना चाहूंगा कि जैसे पुराने हम कहते हैं पुराने वक्तों की बात है, हमारे आबा और अजदाद की बात है, कुछ अरसा कुछ सालों पहले की बात है। तो डॉक्टर ज़ीशान को भी हम प्रोग्राम में इन करते हैं, तो उनके साथ भी ये शेयर करते हैं कि एक तो मॉर्निंग वॉक हुआ करती थी कि सुबह सुबह लोग जो है वो खेतों की तरफ जाके और वॉक किया करते थे। और इसमें तो एक मजमून भी होता था, मॉर्निंग वॉक पे मजमून लिखिए। जी, मॉर्निंग वॉक पे एक मजमून लिखिए, सुबह की सैर, सुबह की तफरीह, ठीक है। तो सेकेंडली फिर यह है कि हर हफ्ते को एक हफ्ता सफाई बनाया जाता था। आई थिंक जुमेरात को या जुमे को एक हफ्ता सफाई होता था, और लोग जो है वो अपने मोहल्ले के अंदर इकट्ठे होके वो सफाई मुहिम का हिस्सा बनते थे और अपने पूरे गली मोहल्लों को साफ किया करते थे। तो डेफिनेटली ये रिवार्ड के बगैर और इंटरनल जो कंटेनमेंट है, यानी आपकी अंदरूनी जो इत्मीनान है और आपका ये इत्मीनान कि आप अपने मुल्क को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें, गली मोहल्ले को साफ रखें, वो आई थिंक तभी आएगा जब आप इस सारे इलाकों को, इन सारे ज़मीनों को अपने घर की तरह रखेंगे, अपने घर की मानद मानेंगे। कि जैसे मेरा घर है, अब मैं मुख्तलिफ अपने बाहर मार्केट में जाता हूँ तो वहाँ पे अक्सर दुकानदार ये करते हैं कि उन्होंने सफाई की पूरे दुकान की, तो सारे का सारा गंद कहाँ पे डाल दिया, अपने घर की जो दुकान की चौखट है उसके साथ ही जो है ना उसने वो लगा दिया। तो मैं एक दो दफ़ा मैंने हिम्मत की, तो मैं जो दुकान के ऑनर थे उनके पास चला गया, मैनेजर साहब के पास चला गया। मैंने कहा भाई काबिल कदर बहुत ही यानी इल्तमास है, और अगर आप बुरा ना मनाएं इस बात को, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। तो कहते हैं बोले क्या हो गया। मैंने कहा आपके जो सफाई करने वाले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने आपकी दुकान की सफाई की है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर ये काम कर लें कि जो उन्होंने कूड़ा जो है आपकी दुकान के बाहर उन्होंने एक साइड पे लगा दिया है, इसको समेट के कूड़ा दान के अंदर डाल दें, उसको ढकने को बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क और ये शहर, ये हमारा शहर है, इसको हम साफ रखने में काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हमारा जो बात करने का अंदाज है, किसी को सिखाने का अंदाज है, वो बहुत मायने खेज है। वो बड़ा ही समझदारी का मुजाहिरा करना पड़ता है। हम अक्सर बाज़-औक़ात बहुत सारी जगहों पे काफ़ी तल्ख़ लहजों के अंदर बहुत गहरी बात कर देते हैं, अच्छी बात कर देते हैं, लेकिन उस बात का उस तल्ख़ लहजे की वजह से असर नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम जब किसी को सिखा रहे हैं या किसी को कोई अच्छी बात बता रहे हैं और उसकी आदत हमने संवारनी है, तो हमने अपने लहजों को भी देखना है और उसमें सब्र भी लाना है। डॉक्टर सुहेल ने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा सब्र आज़मा अमल है, और डॉक्टर ज़ीशान भी ये कह रहे हैं कि बड़ा ही सब्र आज़मा अमल है। तो डॉक्टर ज़ीशान की तरफ चलेंगे। डॉक्टर ज़ीशान, अगर कोई ओबीस है यानी मोटा हो गया है, तो वो कितना सब्र करे अपने आप को पतला करने के लिए, और उसके लिए कितनी तवज्जो उसने करनी है फिर? देखें, ये भी जब डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे तो मेरे बिल्कुल एक ज़हन में ये बात आई थी। असल में हमारा जो आज सोशल मीडिया है,
اور جو آپ کا ویژول میڈیا جو آپ کا جس میں آپ کے بالی ووڈ ہالی ووڈ ٹالی ووڈ یہ ساری چیزیں ان چیزوں نے بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے نارمل سوسائٹی پہ انہوں نے ڈال دیا ہے. اس کے وہ ریئل لائف دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کافی سائنٹیفک باتیں ہو جائیں گی, میں ان چیزوں کو ذرا سمپل رکھوں گا کہ ایک بندہ اگر اس کی 36 یا 38 ویسٹ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے باڈی فیٹ تقریباً 25% پہ ہوں گے. اس 25% کو وہ جب سٹارٹ کرتا ہے نا, اس کا کنسیپٹ پہلا کیا ہوتا ہے, یار میں نے جم جانا ہے, یار میں نے ڈائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے. اب اس کے دماغ میں اس وقت جم کا تو ہے نا, جم تو جانا ہے میں نے, جم کے بغیر نہیں ہوگا کام. اب بیسیکلی اب وہ جو بندہ ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو یہ بات کرتی ہے میں نے کل سے جم جانا ہے, یا میں نے کل سے ڈائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے, یا میں نے پتلا ہونا ہے, وہ بیسیکلی واٹ ہی آئیڈیلائزنگ کہ وہ ماڈل کر رہا ہوتا ہے جس کے 6 ایپس 8 ایپس اس کے کلیئر ہوتے ہیں, اور وہ ایک میگزین پوسٹر پہ لگا ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے کہتا ہے میں نے ایسا بننا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو انڈر اس پہ ایک جو پروسیس ہے کہ وہ اس میں اس کے جینز, اس میں اس کی ڈائٹ, اس میں اس کا پروفیشنلزم, اس میں اس کی فوٹوگرافی ایڈیٹنگ, پھر جو اور پراپر لائٹنگ کا کمال, ڈائٹ, بہت کچھ اس میں چیزیں تو وہ اور اس کے علاوہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو جس طرح ڈاکٹر سہیل صاحب نے بات کی تھی, صبر. اس بندے نے کتنا صبر کیا ہے, کتنے اس لیول جرنی کو اس نے کراس کیا ہے, وہ کوئی بھی نہیں جانتا اس کو. اس نے کتنے دن لو کارب ڈائٹ پہ رہا ہے, اس نے کتنے دن جو اپنے فوٹو شوٹ سے پہلے 48 آورس پہلے اس نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے, اس نے نمک لینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے بالکل واٹر کنٹینٹ آپ کے لوز ہو جائیں. پھر اس کی کیلوریز, یہ ایون مین چیزوں میں ہوں, آئی ایم ڈوئنگ آل دیز اسٹف, لائک جو کیلوریز کاؤنٹ کرنا, ویٹ کرنا, یہ کرنا, اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ, اٹس سچ needs a lot of devotion اور commitment کہ اب مطلب امیجن کریں کہ میرا ہر میل جو ہے, I mean I will sound very stupid, لیکن میرا ہر میل, میرا ہر کھانا ویٹ کر کے میں کھاتا ہوں, کیلکولیٹ کر کے کھاتا ہوں. بیکاز if I'm going to eat chicken I should know میں نے 200 گرام چکن لینا ہے, اس کے اندر اتنی کیلوریز ہیں اور اتنا میں لے رہا ہوں. ابھی پروگرام سے پہلے اگر میں نے اوٹ میل لیا ہے تو میں نے 80 گرام اوٹ میل لیا ہے جس میں 8 اونس فل کریم دودھ ڈالا ہے اور اس کو لیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نارمل بندے کو یہ وہ دیکھ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر ذیشان کے مسلز ہیں تو یہ بڑا ایزی ہے. نہیں, اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی جدوجہد اور کوشش ہوتی ہے, اور جو بڑا لانگ پروسیس ہے, اور بات آپ کے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے. اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس. یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک عام بندہ, ایک عام انسان, وہ تو اتنا جتن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ایک ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے, وزن کم کرنے کے لیے, اور آپ کو اپنا ایک یعنی تقریباً ایک آپٹیمم ویٹ حاصل کرنے کے لیے, تاکہ آپ دبلے پتلے بھی نہ ہوں اور آپ ایک اچھی جسامت کے ڈیل ڈول کے آپ انسان بن جائیں, اور آپ دیکھنے میں آپ اچھے ہو جائیں, اور آپ کی کوئی فزیکل جو جسمانی جو صحت ہے وہ اچھی ہو جائے. تو عام انسان جو عام آدمی ہے اس کے لیے تھوڑی سی گائیڈنس بتا دیں کہ وہ کتنا صبر کرے اور ہفتے میں کتنا ویٹ لوز کرے تو وہ بہتر طریقے سے آ سکتے ہیں. اور فوڈ کے بارے میں بتائیے گا, کھانے کے اندر کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے اس کو, تاکہ وہ اپنے آپ کو صحت مند زندگی کی طرف راغب کر لے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس سوال کو میں اپنی طرف سے پہلے جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز ہی کہوں گا کہ اسلام نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کا ہے نا اعتدال, ہر چیز میں اعتدال, وہ اٹس اے کور فار ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی بھی چیز کی زیادتی کریں گے, چاہے وہ کھانے پینے میں ہے, چاہے آپ کی عادت میں ہے, کسی بھی چیز کی, تو وہ اٹ ول گیو یو اے نیگیٹو امپیکٹ. ٹھیک ہے, تو اسلام ہمیں سب کچھ بتا چکا ہے کہ آپ نے کیسے کھانا ہے, بھوک چھوڑ کے کھانا ہے, کب کھانا ہے, وہ اٹس ایوری تھنگ از ریٹن دیئر. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو موڈیفائی تھوڑا سا کروں, موڈیفائی نہ وے کہ اگر آپ نے جس نے سوال کیا ہے میں اس کو بتاؤں, تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے 3 اپنے میلز دن میں لینے ہی لینے ہیں. میلز چھوڑنا یا اپنا کھانا چھوڑنا از ناٹ دا سولوشن, ایک چیز. دوسری چیز, آپ نے کوانٹٹی اینڈ دا کوالٹی آف دا فوڈ دونوں کو ترجیح دینی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ, اچھا ایک اور مزے کی بات بھی میں اس کے بعد اس میں ایڈ کروں گا,
अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो अगर आप पूरी प्लेट भर के खा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप उसको 75% कर दें उस पोर्शन को, उसको फिर मजीद थोड़ा और कम करें. आपके रिजल्ट आना शुरू होंगे, आपको एक चेंज आना शुरू होगा, आप मोटिवेशन मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो चीजें एक लाइन में आना शुरू हो जाएंगी. उसके साथ मीठा जितनी भी चीजें बेकरी से खाते हैं उनको आप कंट्रोल कर लें और थोड़ा बहुत वर्कआउट अपनी नॉर्मल रूटीन में ऐड कर लें. तो मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ कि जितना आप खाना खा रहे हैं इस वक्त करंटली, जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं उसको पहले 75% पे ले हैं, ठीक है. उसके बाद मजीद आज को थोड़ा सा और कम कर लें. बेकरी की चीजें, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं जिसमें आपकी आइसक्रीम पैकेट्स में आती हैं, जो आपकी पेस्ट्रीज वगैरह मिलती हैं, फिजी ड्रिंक्स मिलते हैं, उन सबको जीरो कर दें, अपनी डाइट से निकाल दें उसको. 2 चीजें. तीसरी चीज, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी एक रूटीन हैबिट में आप उसको इन्वॉल्व कर लें. ये 3 चीजें करेंगे इंशाल्लाह आपको 1 महीने के बाद, 1 महीने में आइडियल कितना है, आप इन चीजों बेसिक कंसेप्ट के साथ 2-3 किलो वजन 1 महीने में कम कर सकते हैं. वंस यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, आपको एक वैसी मोटिवेशन मिलती है और फिर यू कैन डू मोर फोकस्ड थिंग्स. सही. तो ठीक हो गया. तो अच्छा, मैं एक बात वो बात ऐड करना ये चाह रहा था कि इवन वो एक बड़े मजे की स्टडीज है रिसेंटली वो ये हुई है कि आपके देखें जो आपकी टोटल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो कैलोरीज पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल कि मेरी हाइट फिजिकल एक्टिविटी के मुताबिक, एग्जांपल अगर मैं दे देता हूँ, मेरी डेली कैलोरीज जो है वो रिक्वायरमेंट 3200 कैलोरीज है, ठीक है. अगर मैं 3200 कैलोरीज खाता रहूंगा अपनी बाकी जिंदगी के लिए, मेरा वजन इतना ही रहेगा. और अगर मैं उससे कम करूंगा तो मेरा वजन कम होना शुरू हो जाएगा. अगर 32 से ज्यादा खाऊंगा तो मेरा वजन ज्यादा हो जाएगा. एक सिंपल सा कंसेप्ट है. इसमें एक बड़े मजे की एक स्टडी ये हुई है कि एक बाहर के डॉक्टर है, उन्होंने ये की थी कि उन्होंने अपनी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी, फॉर एग्जांपल अगर उनकी 3000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने उसको ड्रॉप करके 2500 कैलोरीज किया और सारी 2500 कैलोरीज उन्होंने जंक फूड से खाई, विच इंक्लूडेड बर्गर्स, आपके पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स और ये सारी चीजें थी. स्टिल at the end of the month he lost weight. Good. इसका मतलब हम खा सकते हैं. हाँ, तो इसका मकसद, इस बात का मकसद बताने का ये हुआ कि आपकी क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड बोथ मैटर्स. अगर वही मैं क्लीन डाइट खाता हूँ, अगर मैं पूरे दिन में कोई जंक नहीं खाता, लेकिन मैं क्लीन डाइट में जिस तरह ओटमील है, एग्स है, चिकन है, सैलड है, मैं इन्हीं चीजों को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर जाके खाना शुरू कर दूंगा ना, तो मेरा वजन फिर भी बढ़ जाएगा. डॉक्टर ज़ीशान, मैं एक बीच में क्वेश्चन करना चाहूंगा. जी बिल्कुल. अब जैसे एक जो फुल साइज का एक बर्गर होता है तकरीबन, यानी जो अच्छा जो काफी बड़ा बर्गर, वो 1200 कैलोरीज कहते हैं कि उसमें होती हैं. और अगर मेरा गोल है 1500 कैलोरीज डेली का, तो मैं फिर इसका मतलब है कि एक वो बर्गर खा के पूरा दिन गुजार सकता हूँ. और यू आर राइट इन दैट एस्पेक्ट. आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही है कि कैलोरीज इनटेक से जब हम एक्सीड करते हैं तो फिर वो जाकर आपका सारा का सारा जो आपका जो बॉडी का जो फैट का वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको डिस्टर्ब करती है. तो हम ये नहीं कह रहे खुदा न खासा इस फोरम से कि ये जंक फूड को प्रमोट किया जा रहा है. कहने का मकसद ये है क्योंकि उसके तो फिर अल्टीमेटली दूसरे भी जंक फूड में फिर आपको उस तरह के न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, मे बी आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए और ये भी हो सकता है कि डायबिटीज की तरफ आप चले जाए. कहने का मकसद यही है कि जो आपका जो कैलोरिक इनटेक है उसको कम करना. और ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है कि 75% पहले लेकर आए, उसके बाद उसको करते करते आप 50% पर ला सकते हैं. और मैं इसके साथ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ डाइट रिडक्शन के अलावा भी हमें कुछ चीज़ों को देखना है, जैसे कि हमारे एसेंशियल विटामिन्स हैं जितने भी सारे, और वो हमें सब जी वो सारे उसका ख्याल रखना चाहिए. और उसके एक अलग ज़ाहिर डॉक्टर ज़ीशान न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो वो भी हमें बेहतर बता सकते हैं. और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी आदतों का हिस्सा है, क्योंकि मैं बात आज हैबिट के हवाले से ही कर रहा हूँ. ये भी आदत का हिस्सा है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम पुख्ता होती चली जाती हैं. और मैंने बेशुमार लोगों को देखा है जो, आप यकीन करें कि मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, वो कहते हैं उन्हें खाने की इतनी आदत है, वो कहते हैं कि बेशक उसके बाद हम क्या कर दें लेकिन एक बार स्टमक को हमने यहाँ तक जरूर भरना. अच्छा, मतलब मजे की बात आपको एक लतीफा सुनाता हूँ इसके ऊपर कि एक जगह पे दावत थी, हम किसी जगह पे गए हुए थे और उन्होंने हमें आगे एक लतीफा सुनाया. उन्होंने कहा कि अगर आपको खाने की तलब हो रही है और कोई आपने और चीज खानी है, वी वर इन द फॉरेन, हम बाहर मुल्क में थे, तो उन्होंने कहा कि आज आसिफ कुछ और भी खा लेते हैं.
तो मैं नहीं सर आप पेट भरा हुआ है, तो कहते हैं इस तरह करें कि क्या कर लें, तो मैंने कहा सर नहीं, हाउ कैन डू दैट, आई एम फाइन, उन्होंने लतीफ़ा सुनाया, उन्होंने कहा एक हमारे कोलीग थे उनके, कहते वो आए उनके वहाँ पे दावत पे, ही वाज ऑन द टूर, तो आप वो बुफे में चले गए, 25-30 डिशेस थी, तो 20 पे उनके पेट भर गया, तो उन्होंने कहा अभी बाकी भी तो हैं, तो कहते वॉशरूम गए, उन्होंने क्या कि वापस आए, उन्होंने 15 और ट्राई की, so this shouldn't be the way. नहीं डॉक्टर आसिफ इससे की एग्जांपल्स हैं, उसमें आसिफ भाई इसमें बात ये है कि आपकी पेट की भूख खत्म हो जाती है, आंखों की भूख खत्म नहीं होती। आंखों की भूख नहीं एब्सोल्युटली राइट। मेरा एक पेशेंट एक हमारे डॉक्टर आसिफ हेल्थ अथॉरिटी में हमारे पास एक कोलीग काम करते थे, और वो उनको सीवियर किस्म का गैस्ट्राइटिस है, और वो जब भी बड़ा गोश्त खाते हैं तो उनको गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाता है, और वो कई दिन फिर उनको फिर वॉमिटिंग और बड़ा कुछ सिलसिला चलता है। लेकिन जहाँ पर उनको बड़ा गोश्त नजर आ जाए दुकान, वो जरूर अपने लिए खरीदेंगे, घर जाके पकवाएंगे और फिर खाएंगे, और फिर उसी कंडीशन में वापस आएंगे कि मेरे साथ अब ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। सही। तो और सेकेंडली हमने आज मैं दोबारा से डॉक्टर सुहेल का बहुत मशकूर हूँ, आपने अपने बिजी जो टाइम है उसमें से आपने मुझे टाइम दिया, अवाम के लिए टाइम दिया, और डॉक्टर ज़ीशान थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेट किया, आपने हमारे कंबाइन सेशन को मज़ीद तक़वियत बख्शी और इसमें 4 चांद लगाए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि आपने आज सुना डॉक्टर सुहेल को और डॉक्टर ज़ीशान को, तो आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो हेल्थ एंड फिटनेस है और जो आपकी सेहत है, आपकी अपनी सेहत, आपकी ख़ानदान की, आपके माशरे की और पूरे मुल्क की सेहत, वो आपके आदात के साथ ही मुंसलिक है, और आप अपनी आदात को अच्छी सिमत पे लेके जाएं, और जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अनासर जो उन आदात के अंदर हामिल हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो आप देखते हैं, आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को आपके बच्चे, आप उन पे नज़र रखें और उनके अंदर अच्छी आदात को उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसके अंदर उनकी शमूलियत का ज़रिया बनाएं, और इस ज़िंदगी के जो दौरानिया है उसको भी खुशगवार गुजारें, क्योंकि अगर कोई ऐसी आदत आप अपना लेते हैं कि जो कल कला जाके 5 साल 10 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी कैंसर या आंतों की कोई बीमारी के बायस बन सकती है, तो वो आज उसका तर्क होना आपके लिए अच्छी अलामत है। अगर आज वो आप तर्क कर लेंगे तो आप आगे सेहतमंद रहेंगे, बजाय इसके कि आप फिर कभी हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाएं, कभी किसी हकीम का चक्कर लगाएं, और फिर कभी आप ये कहें कि किसी ने जादू टूना कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके अपने अमाल होते हैं, आपके अपने हाथों में ये बात है, और इन बातों का एक ही है हल कि अपनी आदात को अच्छा करें। और इस जिस तरह डॉक्टर सुहेल ने आपको कहा और डॉक्टर ज़ीशान ने कि आप सुबह का आगाज़ हो या शाम का आपका अख्तिताम हो, वो एक्सरसाइज वर्जिश उसको शामिल करें, फल फ्रूट खाएं, उसके साथ साथ आप अपने मुल्क को, अपने घर को साफ रखें। शुक्रिया।